न्यूज 18 पर इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़े हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत तुहाडा। अनुराग जी, सब तो पहला तुसीं तस्वीरां देखियां होणीਆਂ कि किस तरीके दे नाल किसान सड़कां ते ने पंजाब दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, चाहे ट्रेनां होण, ਉੱਥੇ पटरी ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे हुए ने, शंभू बॉर्डर ਤੇ बैठे हुए ने। ਤਾਂ मेरा पहला सवाल यह है कि की इन्हां तस्वीरां नूं देख के सरकार कोई नवा फैसला लेगी? ਜਿਹੜਾ फैसला किसानों के हित 'ਚ है वो जारी रहेगा। मेरा सारे किसान वीरां ते भैणां नाल एक निवेदन रहेगा कि जरा ध्यान नाल सोचो तो पिछले 70-72 सालों देखो जो किसी सरकार ने उन्होंने हित 'ਚ कोई निर्णय लिता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिता, चाहे पहले अटल जी की सरकार है, चाहे हुण मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार ने सत्ता दे विच आके जिहड़ी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल कांग्रेस ने उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, मोदी सरकार ने आके उत्ते उन्होंने लागू किया। किसानों की लागत ते 50% उपरों उन्होंने पैसे देने की काम मोदी सरकार ने किया। जो पैसा 2014 च MSP का मिलता सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उदों ज़्यादा वृद्धि असी की साडी सरकार ने की है। किसानों के खात्यां च 6,000 रुपया साल तो साडी सरकार ने पाना शुरू किया है, 2-2 हज़ार रुपये की किश्त पानी। खाद का कीमत घट साडी सरकार ने की, मोदी सरकार ने। असी सारे कदम किसानों के हित च उठाए ने, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या बाकियों उन्होंने राहत दी है। हुण असी जिहड़ा कदम उठाया है, इस बिल दे आउण नाल की होएगा, किसान जिहड़ा पहला केवल अपने लोकल मंडी तक सीमित सीगा, हुण लोकल मंडी जाना चाहे तो उत्थे भी जा सकता है। जे उस तो इलावा देश किते भी वो समान बेचना चाहता है, किसी भी व्यक्ति नूं बेचना चाहता है, किसी भी भाव ते बेचना चाहता है, उहदे लई किसान पूरी तरह आज़ाद है। एक किसानों नूं आज़ादी मिली है कि अपनी खेती नूं किते भी बेच सकणगे। जो उन्होंने समान पैदा किया है, जो फसल पैदा की है, वो देश के किसी को नहीं बेच सकते। मेरा एक सवाल तुहाडे माध्यम तो है, जे कांग्रेस यही गल 2014 च कहती सी कि मंडियां तो बाहर भी बेचण की इजाजत असी देवांगे, जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके वो की है तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है, तो केवल पंजाब च विरोध क्यों है? मैं तुहाडे सामने गल रखना चाहता है, क्योंकि पंजाब च कांग्रेस ने जो किसानों ने वायदे किए सी वो अज तक पूरे नहीं कर पाए। कांग्रेस ने कहा सी असीं 3 दिन के अंदर खरीद का पैसा दवावांगे, 48 घंटे के अंदर सारे समान खरीदांगे। यह भी कहा सी कि मंडियों तो इलावा भी व्यवस्था बनावांगे, और कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। इन्होंने वायदे किए सी पिछले चुनाव तो पहले, हुण अगले चुनाव तो पहले कैप्टन साहब नूं लगदा कि मैं की शक्ल लैके विच जावांगा। मैं तुहाडे सामने रखना चाहता, तुसीं 2014 का एक वीडियो निकाल के देखो। अजय माकन जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं असी 11 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस शासित राज्यों के नाल गल की, वो सारे तैयार ने कि मंडी एक्ट तो बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। जो कांग्रेस 2014 कहती सी कि मंडी एक्ट तो बाहर, मंडियां तो बाहर किसान अपनी फसल बेचनी चाहिए, किसान को फायदा होएगा। जे अज मोदी सरकार ने किया तो अज विरोध क्यों कर दे कि राहुल गांधी उदों गलत सी कि अज गलत ने? जवाब तो देन। मैं तुहाडे सामने कुछ आंकड़े रख के दे रहे हैं। MSP कांग्रेस के टाइम तो जिंदी सी 2014 ओदी गेहूं दी, मैं एक मिनट दिओ मैनू बस। गेहूं दी MSP 2014 तो अज 41% असी वधाई है, धान की MSP 43% वधाई है, मसूर की MSP 73% वधाई है, उड़द की MSP 40% वधाई है, मूंग की MSP 60% वधाई है, सरसों की MSP 52% वधाई है, अरहर की MSP 40% वधाई, चने की MSP 65% वधाई है, मूंगफली 32% वधाई। यह मोदी सरकार ने वधाई है, यह कांग्रेस ने नहीं वधाई। यह 5-6 साल साडी सरकार ने किया। तो जेडे 2 दिन पहले भी असी दाम दिते ने, जिहड़ी घोषणा की MSP की, वो साडी सरकार ने वधाई। MSP है, MSP रहेगी। किसान की जमीन अपनी है, किसान की जमीन अगे भी रहेगी। किसान केवल पहले मंडी तक बेचता सी, अगे मंडी च भी बेच सकता, मंडी तो बाहर भी बेच पाएगा। किसान 8.5% पंजाब च मंडी टैक्स देता है, उन्होंने टैक्स देने की लोड़ नहीं पैनी, वो बगैर टैक्स तो दुनिया च किते भी माल बेच सकता है। ਇਹਦਾ विरोध कांग्रेस पार्टी करती है।
ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾरों ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 8.5% ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ, ਅਨਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਣੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਣੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 2017 ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆੜਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਦਾ, ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3% ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੌਣ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਡੀ रहेगी तो आड़ती भी रहेगा, लेकिन केवल तुसी आड़ती तक सीमित क्यों रहोगे? जो तुहाडे को बाहर समान बेचण लई भी मौका मिल रहा है तो उन्होंने मना क्यों कर रहे हैं? जे दुकानदार ऑनलाइन भी माल बेच सकता है, दुकान ते भी बेच सकता है, किसी और तीसरे तरीके नाल भी बेच सकता है, छोटी दुकान वड्डे शोरूम च भी बेच सकता है, घरां तक फेरी ला के भी बेच सकता है। तो किसान केवल आड़ती तक ही क्यों बेचे? क्योंकि तुसी मजबूर कर दो कि आड़ती तक ही जाओ, किते होर ना जाओ। असी कहने जेड़े किसान ने आड़ती को जाना आड़ती को जावे, जिन्हें बाहर ज़्यादा चंगे दाम ते बेचना बाहर चंगे दाम ते बेचे। असी ना आड़ती नूं बंद करन दी गल कर रहे हैं,
ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਮ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦਾਮ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਏਕੜ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 70 ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ कृषि आधारभूत ढांचे ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਲ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆੜਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 140 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ 50 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ यूपी, बिहार या बाकी देश के बाकी कोने तो जोड़े मजदूर आते हैं ना आन तो पंजाब के किहड़े हिस्से च खेती हो पाती? जदों यह आपदा आई तो मजदूर वापस चल पे, उदों की हाल होया पंजाब के खेतों का, हरियाणा च की हाल होया? पहली गल है। दूसरी गल, जे ठेका होना है तो मैं पहले भी कहा फसल का होना है, खेत का जमीन का नहीं होना। जमीन किसान की किसान के नाम पर ही रहनी है, जिहड़ी फसल पैदा होएगी फसल ही बिकनी है। मान लो पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने अपनी जमीन ठेके ते दे भी दी, कि अज ठेके ते नहीं देंदे? अज इस साल का 50-70 हज़ार का 80 हज़ार का ठेका होंदा होएगा तो उहदे की जमीन चले जाती? नहीं, वो फसल का ही ठेका होंदा है, बुआई का ही ठेका होंदा, फसल कटाई तक का ही ठेका होंदा है, उस तो बाद जमीन किसान की होंदी है। ये साफ तौर पर लिखा है, मान लो किसानों की जमीन लिती भी किसी ने, तो जो आके कोई ट्यूबवैल भी लगाता है, कोई ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी लगाता है, तो वो जोड़ा खर्चा करना वो कंपनी आके करेगी या कोई ठेकेदार आके करेगा। जे किसान कहता मैनू हुण अगे ठेका नहीं करना तो जमीन किसान की रहेगी, कागजां 'च पक्की किसान की जमीन है, कब्जा भी किसान का ही है। वो कंपनी या तो अपना ट्यूबवैल तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कढ़ के लै जाए, जे नहीं लैके जाती तो ट्यूबवैल तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या बाकी जो भी लगाया वो भी किसान का ही हो जाएगा।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਨਤਾ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਤਾ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖिए, ਜਿਹੜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਦਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50% ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 96000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, MSP ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MSP ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਮ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ APMC ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਪਾਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ।
मैं दो गल्लां बड़ी स्पष्ट कर देवां। किसान साडा अन्नदाता है, ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2022 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, MSP ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 40% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ 8.5% ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ TV 18 ਨੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ MSP ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ PM ਮੋਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਛੋਰਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਛੋਰਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? देखिए कांग्रेस की हताशा निराशा तो नज़र आती है कि जो पार्लीमेंट चल रहा सी उन्होंने दोनों बड़े नेता सोनिया गांधी जी तो राहुल गांधी जी विदेश गए हुए सी। पार्लीमेंट चल रहा है, देश के पूरे MPs होते, लेकिन 2 MP सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी विदेश यात्रा ते सीगे। दूसरी गल, जदों असीं कहा कि PM नैशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नैशनल रिलीफ फंड 1948 च पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक शाहू हुक्म दे के, फरमान दे के ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, लेकिन ट्रस्ट रजिस्टर नहीं कराया। 72 साल हो गए ट्रस्ट रजिस्टर नहीं होया। तो ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10-15 ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੇਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਆਣਗੇ, ਉਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।